वाहिगुरु साहिब जियो, वाहिगुरु जियो, वाहिगुरु साहिब जियो, वाहिगुरु साहिब जियो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोटान शुकराना गुरु पिता गुर करतार दा, कोटान कोटान धन्यवाद। जूम दे राही जुड़ बैठी गुरु दी प्यारी साजी निवाजी सात संगत जी का गुरु पिता दी अपार बख्शिश सदका, गुरु पिता दी बख्शी हुई मत अनुसार जिहड़ी सेवा गुरु ने लाई उस अनुसार असा रल मिल के गुरु पिता दी लाही बानी भगत कबीर जी दी पावन रचना दे विचारा नाल जुड़न दा जतन कर रहे हैं। गुरु पिता बख्शिश करन, अपनी इलाही बानी दे नाल जोड़न, अपनी इलाही विचारधारा दे नाल जोड़न, बाणी दे गुण बाणी दी सिक्ख्या मना विच बस, बाणी दे विचारा करदे दर्शन करदे होने वाली भुल्लां तो बचाओ। आओ गुरु पिता दी इलाही बानी गुरु बख्शिश गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच कबीर भगत कबीर साहिब जी दी पावन रचना जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पन्ना नंबर 1364 तो 1377 ते शुभाईमान है। अपार बख्शिश सदका से रल मिल के दर्शन करने हैं, मिल जुल के विचारा करन दा जतन करना है। आपस विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा पावन उपदेश, कबीर साहिब दा पावन उपदेश लैन दा जतन करना है। भगत कबीर साहिब पिछली क्लास विच असां भगत कबीर साहिब बारे थोड़ी जी गल करन दा जतन कीता सी। जदों असीं गुरु पिता दी बाणी दे दर्शन करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्शन करते हैं, सानू 35 महापुरखां दे दर्शन होंदे हैं, नतमस्तक होने हैं 35 महापुरखां नूं। गुरु नानक पिता जी ने अपनी उदासियां दे समय भगतां दी बाणी एकत्र कीती। बाणी दा खजाना, अपनी बाणी और भगतां दी बाणी दा खजाना दूजी पातशाही गुरु अंगद पातशाह नूं गुरियाई देने वेले सपुर्द कीती। गुरु साहिब ने गुरु अंगद पातशाह ने अगे गुरु अमरदास जी नूं बाणी दा खजाना सौंपिया ते गुरु अमरदास पातशाह ने गुरु रामदास जी और गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन पातशाह नूं यह इलाही खजाना सौंपिया। असी पिछली बार भी साझ पाई सी। यह अमोलक खजाना पंजम पिता गुरु अर्जन पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना समय कमाल की तरतीब राही होर रूहानी बाणी, गुरुआं दी बाणी, पट्टा दी बाणी, सिखा दी बाणी, भगतां दी बाणी की तरह यह अमोलक रचना जो कि भगत कबीर जी दे पावन कबीर जी की पावन रचना तो उच्चारण की हुई ये पावन बाणी, ये अमोलक मोतियां नूं एक माला दे रूप विच परोया। बा कमाल गुरु पिता ते बा कमाल कबीर साहब दे बचन साडे ते बख्शिश कीती, सानू एक जीवन दी जुगत, जीवन दी राह
उसी तरतीब विच फिर तो एक बार दृढ़ कराई। ओ महान योद्धे कबीर साहब, ओ करतार दे प्यारे, ओ भगत, ओ जुझारू सोच वाले, निरतक निरपक सोच वाले भगत कबीर जी, जिन्हां दी पावन रचना तो उच्चारण कीती हुई भगतां विचों सब तो ज्यादा बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज है। सिरलेख श्लोक भगत कबीर जी के दे हेठ कुल 243 श्लोकां दे असां दर्शन करने हैं। 237 श्लोक भगत कबीर साहिब जी दे ते 6 श्लोक गुरु पिता दे बख्शे हुए हैं। सारे श्लोकां दा जड़ा मुख भाव है, जड़ा उपदेश है, जड़ी प्रेरणा है, वो है कि जड़े गुरु पिता कबीर साहब दे राही फिर तो एक बार दृढ़ करा रहे ने कि प्रभु दे चरना दा विछोड़ा एक महा भयानक रोग है। भाव जड़ा भी काम उस प्रभु ਨੂੰ विसार के कीता जाए वो जीवन विच केवल ते केवल दुखी से वेटता है। वो रोग कई रूपां विच दुखी करता है, चाहे वो शरीरक मोह होए, चाहे वो जात अभिमान होए, वर्णखंड होए, वर्णवंड होए, निंदिया हो, तृष्णावा हो, होमे होए, वाद विवाद हो, कई रूपां विच वो आके इंसान दे जीवन ਨੂੰ व्यर्थ करता है, जीवन ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਿੱਚ मददगार ਹੁੰਦਾ है। और बहुतां तौर ते इंसान मनुख इसी रस्ते ते चल के अपने जीवन ਨੂੰ व्यर्थ कर लेता है। ते कबीर साहब प्रेरणा बख्शते ने, समझाउंदे ने, अपने बचना पवित्र बचना राही सानू फिर तो एक जीवन चाच बख्शते ने, समझाउंदे ने कि भाई सुखी होने का इको एक तरीका है, जीवन विच सुख प्राप्त करने का इको एक तरीका है, वो है सत्संग, वो है गुरु दी संगत, गुरु दी शरण पै के हरि दे नाम भाव उस प्रभु दे नाम नाल जुड़ना, ओदे नाम नु हिरदे घर विच बसाना, भाव ओदे गुनाह नु हिरदे घर विच बसाना। मनुखा जन्म दा मनोरथ ये है। पूरी बानी एक ओंकार तो लैके तलवंती वे सानू बार बार यही प्रेरणा बख्शती है, सानू बार बार जीवन च प्रतिपल करती, सानू बार बार समझाती है कि जीवन मिलिया ही गोबिंद मिलन लई है, जीवन मिलिया ही उस प्रभु नाल भेद होने लई है। ते मनोरथ है नाम सिमरना, मनोरथ है उस प्रभु नाल प्यार बनाना, उस प्रभु दा प्यारा बनना। जदों असी पावन रचना दे दर्शन करते हैं, ऐसे महान योद्धे जुझारू सोच वाले सच ते पहरा देने वाले कबीर साहब दे पावन श्लोकां दे दर्शन करते हैं, तां जिस तरह गुरु पिता दी बाणी पौड़ी बाय पौड़ी सानू आने वाली रुकावटां तो सुचेत करदिया होया उस प्रभु मिलाप दी सोची बख्शती है, सानू जीवन जुगत बख्शती है। उस तरह श्लोक बाय श्लोक गुरु पिता माफी चाहना कबीर साहब की जड़ी बानी है, श्लोक ने वो श्लोक बाय श्लोक एक मजमून की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह सानू उस प्रभु नाल दी पहचान कराउन दी है, सानू प्रेरणा बख्शती है कि जीवन दे मनोरथ है कि और जीवन दे मनोरथ को पाना किस तरह है, जीवन दी बाजी जितनी किस तरह है। वाह कमाल गुरु पिता ते कबीर साहब दी बानी। उपरले असी अगर अखरी अर्थां दे दर्शन करांगे ते शायद वो अमोलक भाव नहीं समझ सकांगे, भुलेखे विच पै जाओगे, क्योंकि पूरी बानी एक अमोलक भाव रखती है, डूंगा भाव रखती है, डायरेक्ट मनुखी जीवन को करारी टकोर देती है, प्रेरणा बख्शती है, सुचेत कराउंदी है, उस प्रभु नाल मिलाप दा रास्ता क्लियर करती है। आओ दर्शन करिए, पहले 5 श्लोकां दे विचार करन दा यतन करांगे, बाकी जिन्ना समा इजाजत दे। पहले 5 श्लोकां राही भगत जी साडे ते बख्शिश करते ने, सानू उपदेश बख्शते ने, पूरे मनुख मात्र नूं उपदेश बख्शते ने।
ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਨਾੜ ਹੋਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਂਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਹੀ ਟਿੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੋਨਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ, ਧਨ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿੱਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਟਿੱਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅੰਦਰ ਟਿੱਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਮੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕੱਠਾ। ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਨੇ ਸੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਨਾੜ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक भगत कबीर जियो के, गुरु पिता दी बख्शिश प्रेरणा बख्शी मंगलाचरण दे अति संखेप रूप दे राही कि वो करतार और अकाल पुरख एक है, एक रस जर्रे जर्रे विच व्यापक है, ਉਹਦਾ ਅੰਤ नहीं पाया जा सकता, ਉਹਦੀ हस्ती सदीवी है, सत्य है, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ। पहले श्लोक के दर्शन करते हैं। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर साहब पहले श्लोक राही सानू समझाते ने कि लोगों, मेरी जेबा उत्ते, मेरी रसना उत्ते, मेरी जीभ उत्ते हर वेले राम दा नाम और रमे हुए राम दा नाम वसता है। यही मेरी माला है, यही मेरी सिमरनी है, यही मेरी तस्बीह है। जब तो सृष्टि बनी है आद जुगाती सगल भगत, जब तो सृष्टि की शुरुआत हुई है, जुगा की शुरुआत हुई है, तब तो सारे भगत यही नाम सिमरते आए ने। इसी नाम का हर भगत के हिरदे विच इसी नाम का वासा है, ते इस नाम के बरकत नाल उन्हां दा जीवन
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਸਗਲੇ ਭਗਤ, ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ, ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਮੁੱਲ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਹੀ ਭਗਤ ਜੇ ਸੱਚੇ ਭਾਣੇ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੇ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ ਬੰਦਾ ਕਹੀਏ ਸੋ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਗਤ। ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਰਤੀਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਭਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਹੈ ਭਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਭਗਤ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਨ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੇਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲਾ, ਸਿਮਰਨੀ, ਤਸਬੀਹ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੋਚੇਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ, 8 ਪਹਿਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਮ, ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਠਤ ਬੈਠ ਨਾਮ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਸਾਈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਗਲੇ ਭਗਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
पहले श्लोक विच ही कबीर साहब ने साढ़े ते बख्शिश की, सानू उपदेश बख्शिया कि जेड़ा नाम है वो हर वेले रसना ते रहना चाहिए, भाव जीवन दे अंदर होना चाहिए। नाम दा वासा हृदय घर विच होना चाहिए, वो गुण अंदर होने चाहिए ताकि जीवन उन गुणा दे राही चल सके, जीवन तो सुगंधी आ सके, वो गुणा दी सुगंधी आ सकते, वही प्रभु दा प्यारा बन सकता है। उसी कंटेक्स्ट विच अगे गुरु कबीर साहब ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹੀ कि ਮੈਨੂੰ ऐसी सिमरनी ऐसी माला ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं, क्योंकि मेरे कोल ते वो प्रभु रूप माला है, मेरे कोल ते वो प्रभु दे गुना दी माला है, मेरे कोल ते वो प्रभु दे गुण ने ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਨੇ, ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਉसी ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ कबीर साहब कहते ने, कबीर मेरी जात को सबको स्नेहार, बलिहारी इस जात को जह जपियो सिरजनहार, जह जपियो सिरजनहार। जेड़ी गल पहले श्लोक विच कबीर साहब ने कही, अगले श्लोक विच भी वही गल समझांदियां होया उस वर्णखंड नूं, उस वर्णवन नूं एक करारी टकोर देंदे ने, समझाते ने जब मैं उस प्रभु का प्यारा बन गया, जब उस प्रभु नु दे दीदार कर ले, जब उस गुना का वासा मेरे अंदर हो गया, ते फिर दुनिया चाहे मेरी जात नु नीवा कहे, मजाक बनाए, कमेंट करे, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। कबीर मेरी जात को सबको हंसने हर कोई मेरी जात ते हंसता है, हंसता रहे। कहते ने भलियो तुसी हस लो जिन्ना हसना, तुहाडे हसन दे सदके, तुहाडे मजाक मखौल बनाने दे सदके मैं अपनी जात ते बलिहार जाना, सदके जाना। क्यों? क्योंकि मैं इस जात ते होके भी, छोटी जात दा होके भी, चुलाहा होके भी मैं उस परमात्मा दी पछाण कर ली, उस सिरजनहार दी पछाण कर ली, ओदे गुण धारण कर ले। पहली गल कही कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, अगले श्लोक विच समझा दिता कि जय जपियो सिरजनहार, मैं उस जात तो बलिहार जाना, मैं सदके जाना। इत्थे समझाते ने कबीर साहब कि इंसान चाहे धनाड़ होए, चाहे अपने आप नूं अखोती वड्डी जात वाला कहंदा होए, जब तक ओदे अंदर गुनाह दा वासा नहीं, जब तक ओदी रसना उपर उस रमे होए राम दा वासा नहीं, जब तक ओदे जीवन विच ओ निर्मलता नहीं, तब तक उस प्रभु दे दर ते प्रवानगी नहीं लैंदा, उसदा प्यारा नहीं बन सकता। प्यारा वही है, भगत वही है जह जपियो सिरजनहार, जो सिरजनहार दी सही मायने पछाण करता। पछाण होंदी है गुनाह राही, पछाण होंदी है प्रॉपर्टीज नाल, जदों प्रॉपर्टीज मैच करदियां ने, उस प्रभु दे गुण अंदर आंदे ने, तब जाके उस नाल पछाण होंदी है। गौड़ी राग विच कबीर साहब का शब्द आता है, जिथे ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਰਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀਨ ਜਾਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ बड़ी जुझारू तरीके नाल उन्हां ते टकोर कीती। कबीर साहब इस श्लोक राही भी वही गल कह रहे ने। गौड़ी राग विच कहंदे ने, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पत्ति। गर्भवास में कुल नहीं जाती, कहंदे ने जदों इंसान जन्म लैंदा है, जद गर्भ विच हुंदा है, किहड़ा ओदी कुल हुंदी है? ब्रह्म बिंद ते सब। इक्को तरीके नाल उस प्रभु दी मर्जी, उस प्रभु दे हुक्म नाल इंसान मनुख पैदा होंदा है, ओदी उत्पत्ति होंदी है। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह के जन्म मत खोए। कहंदे रे कहो रे पंडित जी,
ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਗਏ? ਕਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਗਏ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਰਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ परमात्मा ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी चाया तो आन बाट काहे नहीं आया। जे तू अपने आप ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਨੋਖਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਮਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉਤਪਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਕਿ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੱਸ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵਡੇਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਸਾਡੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਉਤਪਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਜੈ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹੱਸਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਸ ਲਓ, ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਵਾਸਾ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜੈ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਨੇ ਉਸकी ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਬਾਕਮਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰੈ ਕਹਾਂ ਡੁਲਾਵੈ ਜਿਉ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ। ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਡਗਮਗ ਹੁੰਦਾ ਭਟਕਣਾ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਸੁਖ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕਹਾਂ ਡੁਲਾਵੇਂ ਜੀਓ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁਖ ਦੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਦੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ, ਸੰਸਾਰਕ
ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਦੌੜ ਸੁੱਖ ਲੋਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਡੁਲਾਵੇਂ ਜੀਓ ਸਰਬ ਸੁਖ ਕੇ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਸੁਖ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦਾ ਟਿਕਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਟਿਕਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ। ਇਹ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਤਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਲਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ। ਉਹ ਰਸ ਪੀਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢੰਕਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ, ਮਨ ਧੋ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਅੰਦਰ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਬਨੇ, ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਦਿਸੈ ਦਾਦੇ ਕਾਨ ਸਿਓ, ਜਿਨ ਮਨ ਨਾਹੀ ਨਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਬਣੇ, ਭਾਵ ਕੰਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ, ਸੋਨਾ ਕੁੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨਾੜ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਭਾਵ ਹੀਰੇ ਜੜ ਕੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਮਨ ਨਾਹੀ ਨਾਓ, ਦਿਸੈ ਦਾਦੇ ਕਾਨ ਸਿਓ। ਦਾਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਧਨਾੜ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਉਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸੈ ਦਾਦੇ ਕਾਨ ਸਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਚਨ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਪਾਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕੰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕੰਚਨ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲ, ਔਰ ਉਸ ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਜੜਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਨ ਹੀ ਸੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਾਵ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੜਾਨ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੜਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।
कबीर साहब अगे हुण इसी लड़ी विच सन ते बख्शिश करदियां होइयां सानू समझाते ने कि जिहड़ी ओह अवस्था है वह विरलियां कोल ही है। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਰਨ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੇ ਜਤ ਪੇਖਿਓ ਤਤ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਆਏ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਆਦ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਐਸਾ, ਹੈ ਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ ਫੈਲ ਪਕੜ ਸੰਸਾਰ। तो विरले ने ऐसे एक अद्धे ही ने ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਲੜੀ ਬਾਏ ਲੜੀ ਉਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 5 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ ਆਦ ਜੁਗਾਤੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖਿਰ 5ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਥਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ 5ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਕਬੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਗਲੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਲਾ ਤਸਬੀਹ, ਕਿਸੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਜਾਤ, ਉਹਦਾ ਕੁਲ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਨੀਚੋ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਨੀਚੋ ਉੱਚ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਫਿਰ ਨੀਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨੀਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹਾ ਮਨਮੁਖ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੀਚ ਆਈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਨੀਚਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨਨੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜਾ ਪਸਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਚੌਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਟੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਭਲਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੜਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੜਾਨ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਹੀ ਆਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਕੰਚਨ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਵੀ ਪਾਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਹੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਟੋਟਲ ਗੁਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਪਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਤ ਪੇਖਿਓ ਤਤ ਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਦੀਵੀ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੋੜ ਚੜਾਉਣ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ, ਭਾਣਾ ਛੱਡਣ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾਈਏ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਾਨੀ ਜਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।